الدین الخالص. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الشیخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ: اعلم ارشدک اللہ لطاعته ان الحنفیۃ ملۃ ابراہیم ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا له الدین كما قال تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ کا ایک بہت ہی مشہور اور معروف رسالہ، اسی کی شرح گزشتہ چند ہفتوں سے آج یہ تیسرا درس اس سلسلے میں، اور یہاں آج بات اس رسالے میں جو 4 قواعد بیان کیے گئے ہیں القواعد الاربع کے نام سے، تو انہی 4 رسالوں میں پہنچنے سے پہلے یہ ایک تمہید کے طور پر چند باتیں کو بیان کیا ہے انہوں نے، اور یہ تمہید کے طور پر باتیں ہیں 4 قاعدوں کے بیان سے پہلے، اور یہ باتیں بہت اہم ہیں، اور میں براہ راست ان باتوں کا بیان اپنی استطاعت پر اللہ رب العالمین کی توفیق سے کرنا چاہوں گا. انہوں نے لکھا کہ اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ. پہلی بات جو انہوں نے کہی کہ تم لوگوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، یعنی پڑھنے والے سے اور سننے والے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے، یعنی جو بات بتائی جا رہی ہے وہ تمہارے تعلق سے بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ وہ تمہاری دنیا اور آخرت کی فلاح و کامرانی کی بات ہے، اور اس لیے تم لوگوں کو ان باتوں کو بغور سننا ہے، اسے دھیان سے پڑھنا ہے، اور ان باتوں کو ضبط کرنا ہے، اپنے ذہن کے اندر بیٹھا لینا ہے، اس لیے کہ وہ باتیں وہ ہیں جو تمہاری دنیا اور آخرت میں تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے. تو اگر انسان ان چیزوں کو سمجھے گا اور ان پر عمل کرے گا تو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اسے دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی اسے سرخرو کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ علم، یعنی اس بات کو بغور سنو، جانو اسے، اس کا تمہیں علم ہونا چاہیے. یعنی بات ایسی ہے کہ تمہیں گمان سے کام نہیں چلے گا، اس کا تمہیں ظن اور تخمین ہو، اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کا تمہیں علم ہونا چاہیے، ان باتوں کا تمہیں علم ہونا چاہیے. پھر کہا ارشدک اللہ لطاعتہ، اللہ رب العالمین تمہیں اپنی اطاعت کرنے کی توفیق مدد فرمائے، یعنی تم کو ہدایت دے، رشد و ہدایت سے نوازے اور تمہیں اپنی اطاعت کی توفیق دے. یہاں پھر یہ دعا دے رہے ہیں سننے والے کو اور پڑھنے والے کو کہ اللہ رب العالمین تمہیں اپنی اطاعت کی توفیق دے. ان کا یہ انداز ہے اور یہ بہت مفید انداز ہے کہ یہ ہر موقع پر دعائیں دیتے رہتے ہیں. پھر فرمایا ان الحنفیۃ ملۃ ابراہیم ان تعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اس بات کو جان لو، یعنی جو بات تمہارے لیے اہم ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حنیفیت یعنی ملت ابراہیم وہ یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی، اللہ وحدہ لا شریک کی تم عبادت کرو، اور مخلصا لہ الدین، اور دین کو اسی کے لیے خالص رکھو. یعنی یہ حنیفیت کیا ہے اس چیز کو پہلے ہم سمجھیں، اور اس کی اہمیت کیوں ہے اس چیز کو بھی ہم جانیں. اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، یعنی اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ تم ملت ابراہیمی کی اتباع کرو جو کہ حنیف تھے، یعنی ہر جانب سے مڑ کر یکسو تھے. اللہ رب العالمین کی توحید کے معاملے میں وہ یکسو تھے، ان کی نگاہیں کہیں اور نہیں بھٹکتی تھیں، اور وہ اللہ رب العالمین کی توحید پر جمے ہوئے شخص تھے، اس کو سمجھنے والے، اس کو برتنے والے انسان تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کیجیے. اسی طرح اس امت مسلمہ کو اللہ رب العالمین نے حکم کیا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم لوگ ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو، وہ ابراہیم جو حنیف تھے. ان کی حالت یہ تھی کہ وہ حنیفیت کے اوپر جمے ہوئے تھے. تو ان دونوں آیتوں کے اندر یعنی اللہ کا اپنے رسول کو حکم دینا اور پوری امت کو حکم دینا کہ ملت ابراہیمی کی اتباع کرو، یہ اس لیے اہمیت رکھتا ہے کہ ہم اس چیز کو ہم سمجھیں. دین اللہ رب العالمین کے جو قبول کیا جاتا ہے وہ دین اسلام ہے. اس کے علاوہ اور کوئی دین اللہ رب العالمین کیا مقبول نہیں ہے، چاہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی خوشنما کیوں نہ ہو، اور چاہے اس کے ماننے والے کس قدر کثیر تعداد موجود ہوں. جو دین اللہ رب العالمین کیا قبول کیا جاتا ہے وہ دین اسلام ہے. اور یہاں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے حنیفیت کی بات کہی جا رہی ہے کہ ان کے دین کو، ان کی ملت کو اپناؤ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے احکام کو، اس کی توحید کو اپنانے والے، اسے سمجھنے والے، اسے برتنے والے اور اس کی رہتی دنیا تک اس کی مثال چھوڑ جانے والے، یہ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی رسول تھے، جنہوں نے دنیا کے سامنے اس کی مثال پیش کی۔ ان کی پوری زندگی کو ہم دیکھیں، اور دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ نے ان کی ملت کی، ان کے دین کی ہمیں پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھیں گے تو ہم کو معنی سمجھ میں آئے گا کہ حنیفیت کا کیا معنی ہے، اور اسی حنیفیت کے لیے، یعنی اسی اللہ رب العالمین کی جانب توحید کے معاملے میں یکسو ہو جانے کے لیے انہوں نے کیا کچھ قربانیاں دی، کتنے مسائل مشکلات کو جھیلا، اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو شروع سے دیکھیں کہ وہ کس ماحول میں پیدا ہوئے تھے۔ جس ماحول میں وہ پلے بڑھے وہ ماحول بت پرستی کا زمانہ تھا، اور پورے گرد و پیش میں بت پرستی کا چرچا تھا اور اسی کا رواج تھا۔ کوئی نہیں تھا جو بت پرستی کے علاوہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہو، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہو، ایسا کوئی نہیں تھا۔ تو ایسے معاشرے کے اندر وہ پیدا ہوئے، اور ان کے والد جو تھے وہ بتگر تھے، بت بنانے والے تھے، اور وہ صرف بت بنانے والے نہیں تھے بلکہ بت کو بیچنے والے تھے، اور بت کو باہر بھیجنے والے نہیں، بارڈر بھیجتے تھے۔ تو ایسے ماحول کے اندر وہ پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے ان چیزوں سے تاثیر نہیں لی، اس کا اثر اپنے اوپر آنے نہ دیا، بلکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی تلاش، کون ہے جو صحیح معنوں میں معبود بن سکتا ہے، اس کی تلاش میں لگے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو توفیق دی، اور اللہ رب العالمین نے اپنے راستے پر ان کو لگا دیا، اور پھر اس راستے میں ان کی آزمائشیں ہوتی چلی گئیں۔ پہلے تو یہ ہوا کہ گھر بار کو چھوڑنا پڑا، خاندان کے لوگ ان سے نالا ہوئے، قوم کے لوگ دشمن بن گئے، اور پھر نوبت یہاں تک آئی کہ ان کو آگ کے اندر حوالے کیا گیا، اور سب اسی لیے کیا گیا کہ انہوں نے جو دین اپنایا تھا، یعنی اللہ رب العالمین کی توحید کا دین، اسی کی خاطر ان کو سب کچھ جھیلنا تھا، ساری آزمائشوں سے ان کو گزرنا تھا۔ تو یہ سب کچھ ہوا، انہوں نے ان کے ساتھ ہوا، اور پھر ان کو یہاں تک کہ ان کو جب آگ میں ڈالا گیا تو وہاں ان کی زبان پہ جو تھا وہ آپ سبھی جانتے ہیں، حسب اللہ ونعم الوکیل کہہ کر وہ اس آگ کے سپرد ہوئے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے فضل کرم سے اس آگ کو بردم و سلامہ بنا دیا۔ اس کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین کی جانب معلوم نہیں کہاں جانا ہے، ان کی زبان پہ یہی تھا، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں نکل رہا ہوں اپنے پروردگار کی طرف، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ لیکن یہاں آگے بھی ان کے لیے بڑی مشکلات اور بڑی آزمائشیں موجود تھیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے ان کو حکم ہوا کہ اپنے اہل و عیال کو مکہ کی بے آب و گیا سرزمین میں چھوڑ آئے۔ وہاں کچھ نہیں تھا اس وقت وہاں کعبہ کی نشانیاں بھی موجود نہیں تھیں، وہ زیر زمین تھیں، وہاں ان کو چھوڑا گیا۔ ان کو اللہ رب العالمین کو ہوا کہ اپنے بال بچوں، اپنے بیوی کو اور اپنے بچے کو وہاں پہ جا کے چھوڑ دیں۔ چھوڑ کر جب پلٹنے لگے تو ان سے بیوی نے سوال کیا کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر، یہاں تو کچھ نہیں، نہ پانی ہے نہ کچھ کھانے کا سامان ہے، یہاں ان کے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں، کس کے حکم سے جا رہے ہیں؟ پھر وہ کچھ نہیں بولتے ہیں، آگے جاتے رہتے ہیں۔ پھر وہ پوچھتی ہیں کہ کیا اللہ کے حکم سے تم کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اذن لا یزینا، یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں یہاں برباد ہونے نہیں دے گا۔ پھر جب ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام جب سن رشد کو پہنچے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی آزمائش آتی ہے کہ اپنے اس لخت جگر کو قربان کر دو، اللہ کا حکم یہی ہے۔ پھر وہ اس میں بھی انہوں نے گریز نہ کیا، بیٹے کو بھی آمادہ کیا، بیٹا بھی آمادہ، اور اس بڑی قربانی سے گزرے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو طرح طرح سے آزمایا، لیکن ہر آزمائش میں پورے اور کھرے اترتے چلے گئے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ رب العالمین نے ان کے رب نے ان کو آزمایا، بہت ساری باتوں میں آزمایا، اور انہوں نے سب بات کو پورا کیا، یعنی جتنی بھی آزمائشیں ان کے اوپر ہوئی سب کو انہوں نے پورا کر کے دکھا دیا۔ ہر آزمائش امتحان میں وہ کھرے اترے۔ تو ان کی زندگی کے ہم دیکھیں گے تو دو بات نمایاں ہو کے آتی ہے، ایک تو یہ کہ توحید کو انہوں نے اپنایا، اس کو انہوں نے سیکھا اور اسی پر وہ ڈٹے رہے، اور اسی کی خاطر انہوں نے ساری قربانیاں دی۔ اور دوسری چیز یہ کہ اللہ رب العالمین کا جو حکم ہوا، کوئی بھی حکم جو ان کے سامنے آیا اس میں ذرا بھی چوچرا نہ کیا، اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، جبکہ وہ حکم ایسا تھا جو انسانی فطرت کے لیے بہت بڑی باتیں تھیں، لیکن انہوں نے وہ سب کچھ کیا۔ تو یہی حنیفیت ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس امت کو ان سے جوڑ دیا اور ان سے کہا، قرآن کریم کا رخ دیا کہ تم لوگوں وہاں سے سیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے، انہوں نے حنیفیت کی مثال دی ہے، جو اس کا عملاً اس کا جو نمونہ پیش کیا ہے، وہاں سے سیکھو، حنیفیت کو سیکھو، یعنی توحید پہ جمع رہنا سیکھو، توحید کے معانی کو سیکھو، توحید پہ جمع
जमे रहना सीखो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में तौहीद की किस कदर जरूरत है इसे जानो, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो हुक्म हो यानी दीन इस्लाम का जो हुक्म है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो अवामिर हैं या उसकी जानिब से जो मनीयात हैं, उन सबको बगैर चुनचरा के कबूल करते चले जाओ। तो यहाँ वो फरमा रहे हैं, लिख रहे हैं कि अंदर हनीफियत मिल्लत इब्राहिम यानी हनीफियत यानी मिल्लत इब्राहिमी है क्या, इसे जानो। अंतअबुदल्लाह वहदहु मुखलिसन लहुद्दीन, हनीफियत ये है कि तुम जानो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, सिर्फ उसी की इबादत, यानी इबादत करना है, अपने मौला की इबादत करनी है, वही माबूद बरहक है, सिर्फ उसी की इबादत हमें करनी है, उसकी इबादत में किसी को शरीक नहीं करना है। और इबादत भी ऐसे कि इबादत की जो भी शक्ल हो, इबादत के जो भी अफराद हैं, उसकी जो भी शक्लें और सूरतें हैं, उसकी जो भी किस्में हैं, हर किस्म में किसी तरह का शिर्क न करो। यानी एक तो ये कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और जो भी इबादत है उसमें किसी तरह का किसी को भी शरीक नहीं करना है। यानी एक तो जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, अभी हम लोग नमाज से फारिग हुए, नमाज को हम लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए पढ़ा, तो ये तो हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए पढ़ा, लेकिन अगर नमाज पढ़ने के बाद कोई शख्स दुआ करे और दुआ के अंदर गैरुल्लाह को पुकारे, यानी एक दूसरी दुआ भी इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की एक बहुत बड़ी शक्ल है। तो उसमें अगर कोई बंदा यानी नमाज में तो तौहीद को अपना लिया, लेकिन जब दुआ करने का मामला आया तो या गौस कह दिया, या रसूलुल्लाह कह दिया, या इसी तरह कुछ और कह दिया, या अली अगिस्नी कह दिया, इस तरह की बातें अगर उसने की तो उसने तौहीद को छोड़ दिया, शिर्क को अपना लिया। ऐसी सूरत में वो नमाज जो उसने खालिसन लिल्लाह पढ़ी थी, उस नमाज का भी कोई मतलब नहीं हो गया, वो नमाज भी उसकी खत्म हो गई। इसलिए कि तौहीद का माना यह है कि हम सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। इबादत की जितनी शक्लें हैं सब में हम तौहीद को अपनाएंगे, तभी हम तौहीद को अपनाने वाले बनेंगे। नहीं तो अगर हमने बास शक्लों में अल्लाह की तौहीद को अपना लिया, बाद में छोड़ दिया, तो ये कोई माना नहीं रखता, ये तौहीद नहीं है, ये शिर्क है। अंतअबुदल्लाह वहदहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिर्फ इबादत करो, मुखलिसन लहुद्दीन। यहाँ हम इस चीज को समझें, इसमें इसका तकाजा क्या है। इसका पहला तकाजा तो यह है कि जाने हम की इबादत क्या है और इसके अफराद क्या है, इसकी किस्में क्या है। और दूसरी चीज ये है कि जो भी इबादत है सबको हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खास करें, और कोई ऐसा सूरत कभी भी ना हो कि हम किसी और के लिए कोई इबादत करें। इस चीज को हम जान लें, अच्छी तरह से समझ लें। उन्होंने कहा कमा क़ाल अल्लाहु तआला वमा खलक़ुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सूरह ज़ारियात की आयत करीमा, ये बार बार आप सुनते हैं, इसके मानी को भी समझें कि इसका माना क्या है। अल्लाह ने फरमाया है वमा खलक़ुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी हमने जिनों को और इंसानों को नहीं पैदा किया है मगर इसलिए कि वो लोग मेरी इबादत करें। यानी यहाँ एक तो नफी है, यानी नफी और उसके बाद इल्ला यानी इस्तिस्ना, ये चीज अरबी ज़बान में जब आता है तो हस्र और कसर की दलील होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ यही है। यानी इंसानी जिंदगी की तख्लीक का मकसद यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोगों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जिंदगी के अंदर हम लोग बहुत सारे मकासद को अपने सामने रखते हैं, वो मकासद ऐसे नहीं है कि उसकी खातिर हमको अल्लाह ने पैदा किया है। वो मकासद इसलिए हैं कि उन असबाब को अपनाकर उनको हम सबब बनाकर उस तरह के असबाब को अपनाकर हम अपने आप को इस लायक बना सकें, जैसे तक़वियत रखें और दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के खुद को अपने लायक बना सकें। इसीलिए वो तमाम चीजें हैं। ये नहीं कि हम दुनिया में आए तो इसलिए आए कि हम कारोबार करें और दौलत इकट्ठा करें, ये भी नहीं है कि हम दुनिया में इसलिए आए हैं कि हम शादी ब्याह करें और हमारी औलाद हो। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो दुनिया की हैं चीजें हैं, लेकिन हमारा असल मकसूद जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का है वो ये है कि हम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया है, और इस इबादत के अंदर इखलास जरूरी, मुखलिसन लहुद्दीन, यानी दीन जो है वो खालिस बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खालिस रखे। इसका माना क्या हुआ कि पूरी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए दीन को इस खालिस रखने का माना बिल्कुल साफ सुथरा रखे, किसी तरह का इसके अंदर कोई शायबा नहीं होना चाहिए। शिर्क का कोई अदना भी शायबा इसके अंदर नहीं होना। इस चीज को समझना है तो सूरह नहल की 66वीं आयत करीमा के अंदर हम गौर करेंगे तो खालिस का मान हम लोगों को समझ में आ जाएगा। अल्लाह ने इसके अंदर फरमाया इन्ना लकुम फिल अनाम लइब्रा नुस्क़िकुम मिम्मा फी बुतूनिहिम मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबिन। सूरह नहल की आयत करीमा है, इसमें अल्लाह ने फरमाया कि देखो अनाम के अंदर, इन चौपाओं के अंदर तुम लोगों के लिए इबरत का सामान है। नुस्क़िकुम मिम्मा फी बुतूनिहिम मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन,
यानी हम तुम लोगों को पिलाते हैं उसके पेट में से जो निकलता है, यानी दूध जो निकलता है वो कहाँ से आता है? पेट से आता है। मुंबई में फारसी मदमी, जानवर के अंदर चौपाई के अंदर क्या है? खून है, और उसके अंदर गंदगी और गलादत के गोबर की शक्ल है। उसी जानवर से अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिस दूध निकालता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत की बहुत बड़ी निशानी है कि जानवरों से अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिस दूध निकालता है जिसके अंदर किसी भी तरह की आमेजिश नहीं होती है। अब जरा हम गौर करें कि यह दूध जो अंदर से आता है उसके अंदर थोड़ी भी मिलावट हो जाए, यानी गोबर का कोई शायबा आ जाए, या हम देख लें कि उसके अंदर खून की कोई बूंद मौजूद है, तो कोई शख्स ये गवारा करेगा कि उस दूध को वो पिए? हरगिज़ कोई शख्स इसको गवारा नहीं करेगा, इसलिए कि वो खालिस नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे खालिस बनाया है। इस चीज को हम सब समझें कि एक दूध जो खालिस नहीं होता है तो हम उसे गवारा नहीं कर सकते, हरगिज़ गवारा नहीं कर। तो इबादत जिस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको पैदा किया है, अगर उसके अंदर शिर्क की आमेजिश हो गई, मिलावट हो गई, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे उस चीज को कबूल करेगा? इसीलिए शिर्क को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे बड़ा जुर्म और सबसे बड़ा गुनाह करार दिया है, और इसकी जो सजा है वो भी सबसे ज्यादा है और सबसे बड़ी है। इसी तमहीद के अंदर इसका भी बयान आ रहा है। तो यहाँ ये बातें इतनी वाज़ेह हुई कि तौहीद, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को अपनाना है और बगैर दाग के अपनाना है, बगैर शिर्क के, बगैर किसी तरह के शायबे के इस चीज को अपनाना है। यह चीज ये भी समझनी है कि इंसान के दिल में बसा औक़ात इबादत के ताल्लुक से रियाकारी के जज्बा आ जाता है। वो कभी कभी दिखाने के लिए भी पढ़ लेता है। ऐसा कभी कभी कुछ लोग अगर करते हैं इस चीज को जानिए कि ये चीज शिर्क असगर कहा जाता है इसको, यानी छोटा शिर्क। छोटे शिर्क की बाबत ये वजाहत आप लोगों के ज़हन में होनी चाहिए कि शिर्क अगर छोटा से छोटा भी है तो वो कबीरा गुनाहों से बड़ा दर्जा रखता है, यानी बड़े से बड़े गुनाह से भी बड़ा गुनाह रखता है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क को माफ नहीं करता है, शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। तो यहाँ उन्होंने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। फिर इसके बाद फरमाते हैं फ़इज़ा अरफ़्ता अन्नल्लाह खलक़क लिइबादी। जब ये बात तुम्हें पता चल गई, जब ये बात जान गए हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो ये बात भी जान लो कि इबादत तभी इबादत है, ला तुसम्मा इबादतन इल्ला मा तौहीद। इबादत तभी इबादत है जब वो तौहीद के साथ की जाए, यानी अगर तौहीद के बगैर इबादत की जाएगी तो वो इबादत है ही नहीं। उन्होंने मिसाल दी कमा अन्न सलात ला तुसम्मा सलातन इल्ला मा तहारा। जैसे कि नमाज पढ़ते हो तो नमाज बगैर तहारत यानी बगैर वजू के नमाज नहीं है, उसी तरह बगैर यानी बगैर तौहीद के उन्होंने मिसाल दी, तहारत की मिसाल दी, वजू की मिसाल दी कि जिस तरह से वजू अगर नहीं रहेगा तो नमाज कितनी खूबसूरत क्यों ना कोई पढ़े, बहुत लंबी पढ़े, क़याम सुजूद सब लंबा करे, लेकिन उसकी कोई हैसियत नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कबूल नहीं की जाएगी। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ नमाज के लिए कबूल किए जाने की जो शर्तें हैं उसमें से एक शर्त यह है कि बावजू इंसान हो। इंसान ने मान लीजिए बहुत अच्छा वजू किया, वो बावजू ही है, लेकिन नमाज में कायम होने से पहले या नमाज के दौरान उसका वजू टूट गया तो भी उसको वजू बनाना है, वो उसका काम नहीं आएगा। इसलिए कि नमाज बगैर वजू के कबूल नहीं की जाती है। इसी तरह चीज को समझें कि अगर इंसान ने नमाज पढ़ी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की और पूरी तौहीद के साथ उसी की रज़ा के लिए, उसी के अदाब से बचने के लिए पढ़ी, लेकिन नमाज के बाद उसने कोई शिर्क का काम कर दिया, जैसे गैरुल्लाह को पुकार दिया, तो ऐसी सूरत में उसने मिलावट कर दी, अब उसकी वो नमाज भी ज़ाय और बर्बाद हो जाएगी। फ़इज़ा दख़ल शिर्क फ़िल इबादह फ़सद। तो जान लो ये बात कि जब शिर्क जो इबादत के अंदर आ जाती है तो वो इबादत खराब हो जाती है, इबादत नहीं बचती है। कल हदस इज़ा दख़ल फ़ी तहारा, जो इसका मामला ऐसे ही है जैसे तहारत के मामले में जो हदस आ जाए यानी वजू इंसान का टूट जाए तो वो वजू बाकी न रहे तो इंसान नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। तो फ़इज़ा अरफ़्ता अन्न शिर्क इज़ा खालत इबादत अफ़सदा। तो जब ये बात तुम जान गए हो कि शिर्क जब इबादत के साथ मिल जाती है तो उसे वो खराब कर देती है। इबादत में अगर शिर्क आ गया तो इबादत को वो खराब कर देती है, वह अहबतल अमल, और उस अमल को बर्बाद कर देती है, खत्म कर देती है, राइबा कर देती है। वसार साहिबुहु मिनल खालिदीन फिन्नार। और बड़ी बात ये होती है कि जो शख्स इस शिर्क का इर्तिकाब करता है वो खालिदीन फिन्नार में से हो जाता है, यानी करने वाला शख्स जहन्नम में जाएगा और जहन्नम के अंदर वो हमेशा हमेशा रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि इंसान की इतनी बड़ी सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन दे रहा है, इसलिए कि गुनाह और ये जुर्म जो है वो इतना ही बड़ा, इस चीज को हम समझें। अरफ़्ता अन्न मा अलैह। जब तुम ये चीज जान गए हो तो ये भी जान लो कि तुम्हारे लिए
सबसे ज्यादा जरूरी है क्या जानना, मारिफत ज़ालिक, यानी इस चीज को जानना, यानी शिर्क क्या है इसकी मारिफत रखना, इसका इल्म रखना, ताकि इससे तुम बच सको। जिस तरह से तौहीद को जानना जरूरी है ताकि हम तौहीद को अपना सकें, अपनी जिंदगी में उसकी तहकीक कर सकें, उसी तरह से शिर्क को जानना जरूरी है ताकि हम अपनी जिंदगी को उससे दूर रख सकें, भूल कर भी हम उसके अंदर न पड़ने पाए। शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कोशिश की बना पर तुमको इस जाल से, यानी शैतान का जो बिछाया हुआ जाल है, वो चाहता है कि अपने अल्लाह के बंदों को शिर्क के अंदर मुब्तला कर दिया जाए, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के ये बंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी मोल ले लें, उसका कदम मोल ले लें, और जहन्नम में जहाँ शैतान को जाना है वहाँ ये सारे बंदे भी चले जाएं, तो इससे नजात मिल जाए, इससे बचने का सामान हो जाए। वो ये शिर्क बिल्लाह अल्लज़ी क़ाल अल्लाह तआला भी, ये वो चीज़ है, ये वो शिर्क है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। इसकी एक बड़ी सज़ा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क को नहीं बख्शता है, और इसके अलावा जो गुनाह है अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसका चाहता है उसे माफ कर देता है। तो शिर्क इतना संगीन गुनाह है और इतना बड़ा गुनाह है कि इसमें अगर इंसान पड़ गया तो जो खालिदीन फिन्नार में तो हो जाएगा, और उसके जो गुनाह हैं, जितनी भी नेकियां हैं, सब बर्बाद हो जाएंगी, और ऐसी और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मग़फ़िरत भी न करेगा जब तक कि वो शिर्क से तौबा करके तौहीद को मुकम्मल तरीके से अपना न ले। तो आपको दामना अल्हम्दुलिल्लाह।